परम पिता परमात्मा साबन कृपाल के चरणों में नमस्कार है, जिन्हों ने अपार दया करके सानू आप दा जश करन दा मौका दिता है। वही रसना धन है, वही पवित्र है जिहड़ी गुरु की महिमा, गुरु का जश जिसनू गाउण दा मौका मिल जाता है। तुहाडे अगे गुरु नानक का शब्द छोटा जिहा रखा जाता है, गौर नाल समझ वाला है। संत महात्मा जद भी संसार दे विच आउंदे है, ना कोई कौम या मजहब बनाउण वास्ते आउंदे है, ना वो कोई समाज चलाउण वास्ते आउंदे है। उन्हां दा मिशन, उन्हां दा मकसद सिर्फ जो परमात्मा ने उन्हां दे जुम्मे काम लाया है, किन्ना आत्मियां नूं उस प्रभु दे नाल जोड़ना है, कदों जोड़ना है, इहदे नाल कोई दूर नेड़े दा कोई फर्क नहीं पैंदा हुंदा गा। बेशक इतना भी कोई आत्मा दूर होवे नेड़े होवे, जिसनूं हुक्म हुंदा है उस प्रभु परमात्मा दा, जिहदा दरगाह दे विच फैसला हो जाता है कि हुण ये आत्मा मेरे मिलन तो तड़फदी है, उस वेले वो प्रभु परमात्मा जरूर कोई ना कोई अपना मिलन का वसीला बनाउंदा है, चाहे वह किसी दे जरिए नामदान देवे या खुद नामदान देवे या उसनूं अपने पास बुलावे। अनेकां वाकियात असी जिंदगी दे विच सुणदे हैं, देखते हैं कि किस तरह वो दूर दराडे बैठे अपनी आत्मा नूं खिंचदे है। जदों परमात्मा भेजदा है वो आ जाते हैं, जदों बुला लैंदा है वो चले जाते हैं। आउण विच उन्हां नूं कोई खुशी नहीं, जाण विच कोई गमी नहीं, बल्कि वो तो सानूं ये प्यार नाल कहिंदे है कि देखो बई शरीर जद शरीर जद सड़ जाता है, एक स्वाह की मुठ हो जाती है, मन जो है ये मनूर की तरह काला हो जाता है, आत्मा पापां दे बोझे दे थल्ले दब जाती है, साडे पाप जोश मार के उपर आ जाते हैं, कूड़ की जित हो जाती है। उस धर्मराज के दरबार जित दे वाजे वज जाते हैं कि ये आत्मा जो साडी तां ड्यूटी लाई सीगी, आ देख ला फड़ के असी लै आंदी है। तो संत सानू इन्हां गल्लां तो चेतावनी दिंदे है कि देखो बई संसार दे विच असी आए हैं, सब तो पहला असी इस चीज़ नूं सोचना है, समझना है कि इस तो पहला असी किसी न किसी जगह जरूर सैं, क्योंकि ये जिंदगी बड़ी छोटी है। आउंदे हैं जाने हैं, जे बिरछ पौधा बनते हैं तां भी इसे संसार विच आउंदे हैं, जे कोई होर जल दा जीव बनते हैं तां भी इत्थे आउंदे हैं। किसी न किसी जामे विच जरूर ही असी चक्कर ला रहे हुंदे हैं। जद इंसान दे जामे विच सब संत इस गल ते तवाह करते हैं, रिखी मुनि भी तवाह करते हैं कि 84 लख जिया जून है, जिहदे विचों इंसान दे जामे दी सब चक्कर ला के वारी आउंदी है। इनू उत्तम कहा गया है। इस नूं उत्तम क्यों कहा गया है कि ना तो देवी देवतियां नूं ही परमात्मा की भगती का मौका मिलता है, क्योंकि देवी देवते असी सोचते हैं कि साथों शायद वो उच्चे है या साथों अच्छे है। नहीं, संत बड़े प्यार नाल कहंदे है कि देव लोक उन्हां नूं कहा जाता है
ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਫਸਾਦ ਨਾ ਕਰੇ, ਅੱਛੇ ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਹੋਣ, ਧਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਦੇਵਤਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਬੁਰਿਆਈ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਅੱਛਾਈ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਜੋ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਲ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਦੇਖੇ ਹੋਣ, ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੇਖੇ ਹੋਣ, ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਨੇਕੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਹੈ, ਇਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁੰਨ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੀਵ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੰਨ ਹੀ ਪੁੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਿਆਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਇਤਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਮੰਡਲ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੁੰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਇਤਨਾ ਹੈ ਕਿ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਗਾ। ਦੇਵ ਜੂਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਪੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਕੱਠੇ, ਕੁਛ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੰਨ ਹੀ ਪੁੰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਪਾਪ ਹੀ ਪਾਪ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਪੁੰਨ ਰਲੇ, ਕੁਛ ਪਾਪ ਰਲੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਪਾਪ ਜ਼ਿਆਦੇ ਦੁਖੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਪੁੰਨ ਜ਼ਿਆਦੇ ਸੁਖੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ, ਫਸਟ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦੇਣ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ, ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਐਸੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੀਵਾਨੇ ਆਮ ਸੀ, ਇਹ ਖਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਨਹਿਰੇ ਬੇਹਿਸਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਤਖਤੇ ਤੌਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਨਾਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀਵਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਗੀਜ਼ਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਗਰਮ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ
ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਾਲੀ ਬੀਜਦੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲੀ ਬੀਜਦੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ, ਇੱਕ ਬੀਜਦੀ ਠੰਡਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੋ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਐਸੇ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਚ ਦਬਾਓ, ਸਾਰਾ ਮਕਾਨ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਗਰਮ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਚ ਦਬਾਓ, ਮਕਾਨ ਫੌਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਧਨ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਖਰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਹੀ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਰਜਵਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੈਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਦੀ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਨਸੀਬ ਹੋਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਰਜਵਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾਗਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਡੋਲਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਪਿਆਸਾ ਹੈ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੂੰ ਇਸ ਜੇਲਰ ਨੂੰ, ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਜਵਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਵਾਬ 'ਚ ਇਹੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਪੈਨ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਛਾਹੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਲਿਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਵੇ। ਕਿਤਨਾ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਬਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਜਦ ਐਸੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਈ, ਜੋ ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ ਇਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਦੰਡ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਕੈਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੈਦ ਵੀ ਉਹ ਸਖਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਾਂ ਗਧਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸੀਸ ਨਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਨਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹੇਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੁੱਖ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਪੁੰਨ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਰੀਂਗਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ, ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਨਗਰੀਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਪੁੰਨਾ ਔਰ ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਨਗਰੀਆ, ਸੋ ਉਭਰੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਈਆ। ਇਸ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਿਸ ਦਾ ਵੀ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਧਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਠਦਾ ਬਹਿੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਝਾਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਆਇਆ ਹੈ।
पर शर्त यह हुंदी है कि उस वेले कोई बेससंगी पास ना होवे, नहीं तो वो चुप करके चलिया जाएगा। अपने दिल्ली च मोहनी जगी है, ਉਹਦੀ माता बजुर्ग सी, वो कुछ बीमार हुई। वो इत्थे आके दिल च ख्याल आया कि मैं उतों सत्संग सुन के जाऊं। इत्थों जो जान लगी, मैं उसनूं कहा कि बहादुर बनना है। अगे गई, ਉਹਦੀ माता उड़ीक रही सी। ਉਹਦੇ कोई होर रिश्तेदार कई आए बैठे सीगे। मोहनी नूं देख के वो खुश हुई। बस मूँह दे विच इतना ही निकलिया, पहला तो इशारे किए भी ये पासे हो जाण, फिर यही मूँह चों निकलिया कि बाबा जी। मोहनी ने उन्हां दीयां मिन्नतां करियां, मेरे को सारा कुछ मोहनी ने दसिया कि भी तुसीं वास्ता रब दा बाहर माड़े जे हो जाओ। हुण असीं जी भरमां दे विच फसे हुंदे आ भी शायद ये विचारी रंडी बुढ़ी है, इहदे कोल पैसे पूसे होणगे ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੂਗੇ। ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਹਰ ਮੌਜ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ। तो ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵਿਛੜੀਆਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ। ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਂ ਚੁਗਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਹ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਉਹ शरीर के अंदर विकसित होंदे है। बचपना हुंदा है, जवानी हुंदी है, बुढ़ापा आउंदा है, सब कुछ ही वो साडे तरह ही एक छोटे पद्धर ते करते हैं, असी देखते भी हैं। पर जदों वो जिथे आके पैदा हुंदे है, जो उथों दा रीति रिवाज या संस्कृति हुंदी है, जिस काम विच माता पिता फसे हुंदे है, वो ओदे विच पचते नहीं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ लगते नहीं। क्योंकि उन्होंने ज्ञान बचपन तो ही हुंदा है, सुते सिद्धि ज्ञान हुंदा है। उन्हां ते वो चीज़ां घर ही नहीं करदियां। जदों पिता पुरखी नूं छड्डदे है, उस वेले साडे जिहड़े बजुर्ग हुंदे है, उन्हां नूं एक बड़ी अचंभा जी बात हुंदी है कि शायद साडे लड़के दा दिमाग नहीं ठीक, ये साडे कहे कार नहीं बनदा गा। ये इस तरह क्यों करदा है? उन्हां नूं बड़ी ही अचंभा हो जाती है। जिस तरह गुरु नानक देव जी महाराज पैदा होए, हुण जो परमात्मा की तरफों कोई मिशन लेके आया है, उन्हें तो उही काम करना है जो परमात्मा ने उसके जिम्मे लाया है। तो माता पिता नूं सब तो पहला कष्ट होया। वो हर एक अगे जाके कहण तुसी इस नूं समझाओ, तुसी इसदा दुनियादारी दे विच दिल लगाओ। फिर सोचिया भी शायद इन्हां नूं कोई छाया ना होवे, तवीत करन वाला भी बुला लिया। फिर देखिया कोई अंदरूनी रोग ना होवे, वैद भी बुला लिया। फिर यह ख्याल आया कि पिता पुरखी जो है किते उसनूं ना छड्ड देवे। पंडित नूं बुला लिया कि जी तुसी इन्हां दे जनेऊ पाओ। हुण जद उन्हां ने ऐसा सारा ही इन्हां चीज़ां दा उन्हां नूं अंदरूनी तौर दे उत्ते बाहरी तौर दे उत्ते समझाया, बजाए समझण दे उन्हां ने यही सोचा कि शायद साडे बच्चे नूं कोई जिन भूत चिंबड़िया होया है। गुरु नानक कहण लगे कोई आखे भूतना को कहे बेताला, कोई आखा आदमी नानक विचारा। कोई कहता भूत चिंबड़िया है, कोई कहता भी दिमाग दे उत्ते
कोई असर है, दिमाग सैट नहीं गा। कोई आखे ये कालू पटवारी का लड़का तुरया फिरदा, कोई इलाज नहीं कराउंदा बेचारे का। तो प्या दवाना साह का। गुरु नानक साहब कहते भी ना मैं पागल है, मैं तो शाह दा परमात्मा का दीवाना है। तो कहते वैद बुलाया वैदगी पकड़ ढंडोले बां, भोला वैद न जानी करक कलेजे मां। हुण वैद की सीगा जिहदे दर्द तां दिल विच है, वो दारू अखां विच पावे उहदा दर्द किवें जाएगा। तो गुरु नानक साहब कहते हैं वो मेरी नब्ज नूं पकड़ के मेरा रोग देखता है, पर उसनूं विचारे नूं खुद नहीं पता कि इहदे रोग किस जगह है। क्योंकि अगर उसनूं रोग लग्या होवे, दिल का मरीज होवे, तो उसनूं पता होवे कि दिल दे विच इह पीड़ा है। इस वास्ते पंडित बुला लिया। पंडित कहन लगा तुसी जनेऊ पाओ, तो कहन लगा लियाओ पंडित जी पा लेने है। कोई उन्होंने जनेऊ का खंडन नहीं किया भी बुरा है, कहते लियाओ जी पा लेने है। पर जनेऊ ये जिहड़े तागे है ये जां सड़ जाणगे या ये मैले हो जाणगे या टुट जाणगे। जिहड़ी चीज टुट जावे सड़ जावे साडे साथ ना गई, वो साडी रखिया किवें करेगी बई। तो गुरु नानक देव कहन लगे दया कपा संतोख सूत जत गंढी सत वट, ए जनेऊ जी का है ही ता पांडे खत। ना ये टुटा ना मल लगा ना ये जला न जाए, धन सो मानस नानका ते जो गल चले पाए। कि बंदे नूं परम दयावान होना चाहिए है। जिहड़ा दया करता है दया उही कर सकता जिन्हें अपने ते दया की है। जिस दे आपदे घर नूं अग लगी है वो दूजियां दे उत्ते परोपकार सोचता है। तुसीं सोच के देख लो। सब तो पहला अपना, जिन्हें अपनी आत्मा ते दया की है वो दूसरे दी आत्मा ते भी दया करेगा। जे असीं आत्मा दे उत्ते दया करांगे तो सानूं पता लगेगा कि पशु विच भी वो है, पंछी विच भी वो है। कि असीं भेड़ बकरियां कोई जानवर कतल करांगे? क्योंकि ये धरती दे उत्ते सब नूं उन्ना ही हक है जिन्ना इंसानां नूं उन्ना ही जानवरां नूं है रहण दा। हुण असीं इस गल दे उत्ते आके सारे भुल जाने हैं। तो कहते दया कपा, बंदे नूं सारिआं नूं पहलां इह तां कपा होवे कि बंदा परम दयावान होवे। संतोख सूत कि बंदा संतोखी होवे, जो परमात्मा ने देता साडी किस्मत के मुताबक उस ते संतोख होवे। ये नहीं कि साडे गवांढी दे महल नूं वेख के या दूसरे दी इज्जत नूं देख के सड़दे रहिए। क्यों भाई, ये संतोखी दी बात नहीं है। दया कपा संतोख सूत, संतोखी आदमी। जत गंढी सत वट, शादी एक ही इस्त्री नाल हुंदी है, एक ही पति नाल हुंदी है। जिन्ना एक इस्त्री वास्ते पति धर्म जरूरी है उन्ना एक पति वास्ते भी है। पर तिरिया रूप न पेखे नेत्र, साध की टहल संत संग हेत। बुरी अख नाल किसे नूं देखना अति गुनाह है। भाई गुरदास ने कहा देख पराइयां चंगियां धीआं भैणां मावां जाना है। इस वास्ते आप कहते जत गंढी सत वट, क्योंकि वह तागे नूं वट भी दिंदे हैं। कहने लगे बंदा जती होवे सती होवे, ये जनेऊ जी का है ही तां पांडे खत। जे पांडे तेरे विच इन्नियां सिफतां हन तां मेरे नाल गल कर। ना ये टुटा ना ये जला, जो इन्ने गुण असीं धारण कीते बई ये गुण ना अग च जलन, क्योंकि ना ये जले ना जाए। धन सो मानस नानका जो गल चले पाए। उही इंसान उत्तम है जिहड़े ये जनेऊ पा के दरगाह दे विच परमात्मा दे पास जाते हैं। चौंकड़ मुल अणाया बह चौके पाया,
सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थिया। गुरु नानक फिर साडे जिहड़ा असी जनेऊ पाउने आ ओहदा दसदे आ की करदे हैं। चौकड़ मुल उणाया, वो 4 लड़ी का धागा लड़की करती है, वो भी अपने घर दी लड़कियां हैं। चौकड़ मुल अणाया बह चौके पाया। उस दिन अच्छे अच्छे भोजन खीरा प्रसाद आप बनाने हैं कि बच्चे ने जनेऊ पाना है। भाई चौकड़ मूल अणाया बह चौके पाया, सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थिया। तो ब्राह्मण कन दे विच आके फूक लगा दिंदा है भी अगे वास्ते गुरु तेरा ब्राह्मण हो गया, होर गाहां नहीं सोचना। वो मूआ वो चढ़ पिया, बेतगा पिया। गुरु नानक साहब कहते कि शरीर ने तो रहना नहीं, वो तागे ने भी रहना नहीं। वो मूया वो बंदा पाउण वाला मर जाता है, उस जनेऊ नाल सड़ जाता है। वो मूया वो झड़ पिया, बेतगा गया परमात्मा की दरगाह दे विच, तां बिना तग तो ही चलिया गया। तग न इंद्री तग न नारी, गुरु नानक साहब कहते इन्हां चीज़ां नूं तग पाउणा है, वरजना है। भलके थुक पवे नित दाड़ी, अखां नूं तग पाउणी है, जिहड़ी मैं उपर दस के आया है। तो इस वास्ते आप प्यार दे नाल जदों ऐसियां गल्लां आके ऐसे महान आत्मा करदियां हन, तो साडे माता पिता नूं समाज वालियां नूं बजाए समझण दे असी उन्हां दी निंदा करदे हैं कि ये ठीक नहीं। ऐसा कुछ बहुत सारे संतां दी जिंदगी विच होया है। मैं अपने बारे दसदा हुंदा है, जे इतना नहीं कुछ होया तो इदों घट भी नहीं होया होना। माता नूं सदा ही दुख रहा, पछतावा रहा कि शायद बच्चे नूं कुछ चिंबड़िया होया है। तो बाबा बिशन दास जिन्हां तो 2 शब्द का भेद मिलिया सी, उन्हां तो मेरा इलाज कराउण वास्ते लगाए सीगे कि इन्हां नूं कुछ छाया है। मैं रात नूं पौना, मेरे अच्छी तरह याद है, माता ने सुराने पानी की गड़वी रखनी, छितर मूधा मार के रखना, कोई लोहा रखना भी, जिहड़ी भूत है किते रात नूं भी आके तंग ना करे। हुण तुसीं देख लो जिहड़ा भूत होया कि वह पानी तो डरेगा या छितरां तो डरेगा, मूधे मारे है। उन्होंने सदा रहा। हालांकि मैं कहना कि भूत तो भी मन ही है। तो इस वास्ते सानू सबनों ही, तो गुरु नानक आप दी हिस्ट्री जो शब्द तुहाडे अगे रखा जाता है, ये विच दसदे है कि चुप करा तो आखिए ये कटना ही मत। जे मैं चुप रहना है तो कहंदे भी इस नूं बोलना नहीं आउंदा, इनू कोई अकल ही है नहीं, कुछ है चिमड़िया इस नूं, नहीं तो बोले ना। जे बोलदा तो कहंदे देखो ये सारा दिन बड़बड़ करता है। जे बाहर नहीं जाते तो कहंदे सत्थर घट्टी बैठा है। जे बाहर दूर नेड़े में जाना है तो फिर कहंदे एवें लोकां दे घरे छार उड़ाउंदा फिरदा है। तुसीं देख लो सत्संगियां दे नाल आह ही कुछ हुंदा है, साडे नाल भी हुंदा ही रहा है। लै तुसीं कल आओ सत्संग जाके आए सी, अज तुहानूं की हो गया बई? तो इस वास्ते कहंदे जे तुरदे फिरदे तो कहंदे शार गया सिरकत, काई गली ना भी कित्थे कड्डां झट। गुरु नानक कहंदे आ भी कोई इहो जी गली नहीं दीदी कि जिहदे विच असीं बैठ के सिर लको लईए। इत्थे उत्थे नानका करता रखे पत। गुरु नानक कहंदे दुनिया नूं बकण दिओ जो करदे है। तुसीं उस परमात्मा अगे शब्द रूप गुरु अगे अरदास करो कि साडी पत तेरे हत्थ ही है। सो गौर ना उन्हां दा शब्द सुनो जी। प्रभाती महला पहला पन्ना 1330। मास्ट करो मूर्ख जग कहिया,
ਆਦਿਕ ਬਕੋ ਤੇਰੀ ਲੇਵਰਈਆ ਭੂਲ ਚੂਕ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਆਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਲਿਵ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਜਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅਭਿਆਸੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਚੱਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਪਿਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੇਖ ਬਈ ਮੂਸਾ, ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਦਰਖਤ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਸੁਣਾ ਬਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਵੀ ਮੂਸਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕਾਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਲਾਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ ਮੈਥੋਂ, ਮੈਂ ਜਦ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਹਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਰ ਜਾ। ਉਹ ਆਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ, ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਪੰਖੀਆਂ ਜੰਗਲ ਜਿੰਨਾ ਵਾਸ, ਕੰਕਰ ਚੁਗਨ ਥਲ ਵਸਣ ਰੱਬ ਨਾ ਛੋੜਨ ਪਾਸ। ਅਸੀਂ ਸੋਏ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਸਾਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਦੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਅੱਛੇ ਖਾਣੇ, ਅੱਛੇ ਮਕਾਨ, ਅੱਛੇ ਬਿਸਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਖਾ ਲਿਆ ਸੌਂ ਗਏ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਉਹ ਪੰਖੀਆਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲੇ ਤੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਪਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ, ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇਗੇ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਝੱਖੜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇਗੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਦੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਭੂਲ ਚੂਕ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਆਚਾਰ। ऐसे झूठ मुठे संसारा, निंदक निंदे मुझे प्यारा। ਹੁਣ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ
ਦੁਨੀਆ ਝੂਠ ਦੀ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਤੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦਾਗਾ। ਹਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੰਦਕ ਹਮਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਏ। ਨਿੰਦਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮੈਲ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਰ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਬਈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਪਾਪ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੰਨ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਮਿੱਠੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿੱਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਚਟਪਟੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਲਜਤ ਹੈ ਵੀ? ਹੋਰ ਹਰ ਇੰਦਰੀ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਜਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਸ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬ ਜੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਛੇੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਐਬ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਐਬ ਹੈ, ਦੋਖ ਪਰਾਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਚਲਤ ਹੰਸ ਹੰਸ, ਆਪ ਦਾ ਕਬੂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਕਾ ਆਦ ਨਾ ਅੰਤ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਆਪ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਗਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਬਈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜ ਘੜ ਕੇ ਝੂਠੀਆਂ ਮੂਠੀਆਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੈ। ਸੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ, ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਿਆਈ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੋ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਿੰਦਕ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵੀ ਨਿੰਦਕ ਤੁਸੀਂ ਜੈ ਦੇਵ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਾਲਕ ਸਭ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਹੱਲ 'ਚ ਲਿਜਾਓ, ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਭਗਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਾਤਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੈ ਦੇਵ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਾਸ ਫੜਾ ਦੇਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਸ਼ਟ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਾਪੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਐਸੀਆਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਾਰੇ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ, ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਚਲੇ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਰ ਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਗਏ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੈਦੇਵ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਵਾਲਾ ਭੇਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਤਾ। ਜੈਦੇਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੋ ਜੈਦੇਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ। ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਅੱਛੀ ਪਰਵਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਭਜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਅਕਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ,
तो उन्होंने उन्हों का बड़ा आदर किया, सबनों ये कहने बड़े अच्छे महात्मा है। जद एक दो दिन रह के वो चले गए, जदों एहलकार छड्डण वास्ते गए बाहर, उन्होंने बड़ी उन्होंने तारीफ की है कि महाराज जी तुसीं तां बड़े अच्छे महात्मा हो। देखो जयदेव बेशक राजे दा खास गुरु की तरह राजा मनदा है, ਉਹਦਾ खास धर्म गुरु है, ਤੁਹਾਡਾ बड़ा आदर किया, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕੀ ਰਾਜ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧਾੜੇ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਡਾਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਾਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਾਜ ਨਾ ਖੋਲ ਦੇਣ। ਇਹ ਕੋਈ ਊਂ ਕਦਰ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਆਦਰ ਕਰਦਾਗਾ, ਡਰਦਾ ਮਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਮਿਲ ਆਈਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਜੈਦੇਵ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਹ ਕੁਛ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਤੋ ਜੈਦੇਵ ਬੜਾ ਹੀ ਮਿਊਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ, ਤੋ ਆਪਦੇ ਟੁੰਡੀ ਮਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਤੂੰ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਦੇਵ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਿੰਦਕ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੰਤ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਭਲਾ ਇਹ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਢੂੰਡੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਕ ਨਿੰਦੇ ਮੁਝੇ ਪਿਆਰਾ ਜੀ। ऐसे झूठ मुठे संसारा, निंदक निंदे मुझे प्यारा। जिस निंदे सोई बिद जाने, गुर के शब्द दर नीसाने। जिन्हां ते परमात्मा कृपा करदा है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਭਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੀ। जिस निंदे सोई बिद जाने, गुर के शब्द दर नीसाने। कारण नाम अंतरगत जाने, जिसनो नदर करे सोई बिद जाने। ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰਨਕਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ। कारण नाम अंतरगत जाने, जिसनो नदर करे सोई बिद जाने। मैं मैलो ऊजल सच सोए, ਊਤਮ ਆਖਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਉੱਚਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਚੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੈਲੋ ਊਜਲ ਸੱਚ ਸੋਏ,
ਊਤਮ ਆਖ ਨਾ ਊਚਾ ਹੋਏ। ਮਨ ਮੁਖ ਖੂਲ ਮਹਾ ਬਿਖ ਖਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਸੋ ਰਾਚੈ ਨਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦੇ ਹੈ। ਜੋ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਦ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ, ਉਹ ਨਿਚਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੇ ਮੰਡਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਮਨ ਮੁਖ ਖੋਲ ਮਹਾ ਬਿਖ ਖਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਸੋ ਰਾਚੈ ਨਾਏ। ਅੰਧੋ ਬੋਲੋ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ। ਹੀਣੋ ਨੀਚ ਬੁਰੋ ਬੁਰਿਆਰ। ਅਸੀਂ ਅੰਧੇ हैं, बोले हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, क्योंकि वो परमात्मा सचखंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ, ਮੰਦਰਾਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੂੰਡਣ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰ ਵਾਜੇ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬਾਂਗਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੁੱਲਾ ਮਨਾਰੇ ਕਿਆ ਚੜ੍ਹੇ, ਸਾਈ ਨਾ ਬਾਹਰਾ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਬਾਂਗ ਦੇ ਦਿਲ ਹੀ ਭੀਤਰ ਜੋਏ। ਕਿ परमात्मा बोला है तो ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਾਵਾ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਭਾਤ ਕਰਨੇ ਹਰ ਹਰ ਭੀਜੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਗ ਗਾ ਲਓ, ਰਾਗੜੀਆਂ ਗਾ ਲਓ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਥੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਗਰੋਂ ਸੁਣਦਾ, ਕੀੜੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜ ਨਾਲੋਂ ਕੀੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਜੇ ਵਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਜੇ ਵਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗ ਆਊਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ हैं। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਮਨ ਸੁੱਕਿਆ ਹਰਿਆ ਹੋਏ ਰਾਮ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਪੀਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਸੁੱਕਾ ਹਰਿਆ ਹੋਏ ਜਾਣੇ ਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁੱਕੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲਗਰਾਂ ਕੱਢਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੱਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਤੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਸਥੂਲ ਸੂਖਸ਼ਮ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨੇ ਪੜਦੇ ਲਾ ਕੇ ਉੱਪਰ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚ ਆਇਆ, 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੂਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ, ਸ਼ਬਦੇ ਕਾਢ ਪੀਆ ਪਨਹਾਰੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਖੂਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਚੁਲੀਆਂ
ਭਰ ਕੇ ਪੀਣ ਜੋਗਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਛੱਟੇ ਮਾਰਨ ਜੋਗਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦੇ ਕਾਢ ਪੀਆ ਪਨਹਾਰੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਲੱਜ ਡੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂਏ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਨਹਾਰੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਡੋਰੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਹੈ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਉਹ ਮਿਰਗ ਜੈਸੀ ਹੈ। ਕਸਤੂਰ ਉਸ ਦੀ ਨਾਭੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਝਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਕ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਧੋ ਬੋਲੋ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ, ਹੀਣੋ ਨੀਚ ਬੁਰੋ ਬੋਰਿਆਰ। ਨੀ ਤਨ ਕੋ ਤਨ ਨਾਮ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਤਨ ਸਾਰ ਹੋਰ ਵਿਖਿਆ ਸ਼ਾਰ। ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਧਨਾਂ ਦਾ ਤਨ ਹੈ, ਨੇ ਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਨੇ ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਹੈ, ਨੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਹੈ, ਨਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਹੈ। ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨੀ ਤਨ ਕੋ ਤਨ ਨਾਮ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਤਨ ਚਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਖਿਆ ਚਾਰ। ਇਹ ਧਨ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚੋਰ ਚੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਗਨੀ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਹਵਾ ਉਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਗੀ, ਠੱਗ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਨ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਰ ਹੈ, ਸਵਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਨੀ ਤਨ ਕੋ ਤਨ ਨਾਮ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਤਨ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਖਿਆ ਚਾਰ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਜੋ ਦੇਵੈ ਤਿਸ ਕੋ ਜੈਕਾਰ। ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੈ ਜਾਤ ਪਤ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਕਹਾਵੈ ਸੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ 'ਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਵਡਿਆਈ 'ਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੀਚੀ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਾਮ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਪਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ। ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕਤ ਦੀ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਹੱਸੋਗੇ ਵੀ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਰਾਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਕਦੇ ਮੀਚ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ, ਕਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਰਾਗ ਗਾਇਆ, ਵੇਖੋ ਵਿਚਾਰੇ ਰਾਗ 'ਚ ਇੰਨੇ ਮਸਤ ਸੀ,
ਇਹ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਬਈ ਕਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੈਂਚ ਕੋਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਕੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਪੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਨਿਆਦੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਬਈ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਹੀ ਪਕੜੀ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਹੈ ਉਹ ਕਹੀ ਦੇ ਜਾਵੇ। ਅਖੀਰ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹੀ ਦੇ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕਹੀ ਉਸ ਪੈਂਚ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹੀ ਇੱਥੇ ਗੁੰਮ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਈ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਖਣਗੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਏ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸ ਹੈ ਉਹ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ 75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੰਗਾਨਗਰ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦਫਾ ਉਸਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਤਾਓ। ਆਖਰ ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो प्रेमी उतने परेशान नहीं करते जिन्ना ये प्रेमी कर रहा है। ये सारा कुछ जो कुछ बोलिया ओबराय साहब ने वो सीधा नहीं किया, मेरे वस की गल नहीं। कबीर साहब ने कहा साधु ऐसा चाहिए सच्ची कहे बनाए, चाहे टुटे ते चाहे रहे बिन के भरम ना जाए। भरावो कहे बिना भरम नहीं जाता गा।